السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 101 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں منع کی گئی ہیں، بہت شارٹ میں۔ تو سورہ بقرہ سے ہم نے شروع کیا ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے دیا ہے یا چھٹکارا ہو گیا ہے میاں بیوی کے درمیان میں، تو تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہے آپ اس کو واپس لے لیں۔ اگر طلاق ہو گئی ہے، ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اس سلسلے میں جو کچھ لیا گیا ہے، جو جس کو دے دیا گیا ہے وہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو جو کچھ دیا ہے، بیٹی وہاں سے واپس آ رہی ہے، وہ اس کو لا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سامان داماد کو دیا گیا ہے اور اس کے باوجود بھی اس سے مانگا جا رہا ہے، ایک دم غلط ہے۔ یا اسی طریقے سے بہو کو کچھ دیا گیا ہے، مانگا جا رہا ہے، ایک دم غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کو واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کرے اور چاٹے، لہذا یہ ایک دم منع ہے۔ قرآن مجید میں اسی سلسلے میں یہ بات بھی کہی ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو ایسی شکل میں عورت کو تکلیف پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی جائے کہ عورت کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی لڑکا مر جاتا ہے گھر میں، اب وہ بہو کو چاہتے ہیں کہ نہیں گھر ہی میں ہمارے رہے، یہ جائے نہیں، شادی نہیں کرے، دوسری شادی نہیں کرے۔ ایک دم یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو رشتہ اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ نہیں، آپ اس کو شوق سے رکھنا چاہتے ہیں اور اس پر وہ بھی تیار ہے، چلو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بچہ ہے، پوتا آپ کا ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے اس کے باوجود وہ کہتی ہے نہیں میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں جانا چاہتی ہوں، تو ایسی شکل میں جو ہے نا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو روکا جائے اور روک کر کے اس کو تکلیف پہنچے۔ یہ سب سوسائٹی میں ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جتنی باتیں منع کی جا رہی ہیں سب سوسائٹی میں کیا ہے ہو رہی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتَ اللَّهِ هُزُوًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے کہ لوگوں اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، مثال مچھر کی دیتا ہے، مکھی کی دیتا ہے، اس طریقے سے ایک مذاق اڑایا جاتا تھا۔ قرآن مجید کا مذاق اس طریقے سے کفار نے کبھی نہیں اڑایا کہ جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں نا وہ غلط ہے۔ کیوں؟ ان کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ نے کہہ دی ہیں وہ جو نہیں بھی ایمان لائے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ بات 100% صحیح ہے، بات جو کہی جا رہی ہے 100% صحیح ہے، لیکن ناک کا معاملہ ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے اس کو نہیں مانتے تھے۔ جس طریقے سے آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں ایسا مذاق وہ نہیں اڑاتے تھے قرآن کریم کا۔ مطلب ایمان بھی لے آتے، جیسے ہم ایمان بھی لے آئے اور لانے کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ ہم ان آیتوں پر عمل نہیں کریں گے، ایسا ہمارے پاس کوئی واقعہ صحابہ کا نہیں ہے۔ وہ اگر ایمان لے آئے تو پھر ساری دنیا ایک طرف، اللہ کی بات ایک طرف۔ ہمارا کیا ہے، ہم ایمان بھی لائیں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ بولتے نہیں ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بولتے نہیں ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں جو ہے وہ قرآن کریم کا مذاق اس طرح سے اڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اور آنے والے ہو رہے ہیں کہ آپ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہم آپ کی کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا۔ ایسے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں قرآن کے مطابق طلاق دینا چاہ رہا ہوں، سرکار کہہ رہی ہے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو اجازت تھی تو آپ نے اس کتاب کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔
मुसलमान मर्दों को बताया ही नहीं गया कि इकट्ठा 3 तलाक का देना शरई लिहाज से सही नहीं है, बताया ही नहीं गया। और ये ना बताने में किसी गलती है, हमारी गलती है, हमने पब्लिक को ये बताया ही नहीं। अब जब हालात खराब हुए तब हम चिल्लाते फिर रहे हैं, तो लोग दुआएं करेंगे कि रब्बुल जलाल हम आपकी किताब पर अमल करना चाहते हैं और हमसे तौफीक छीन ली जाएगी कि आपको बहुत मौका दिया गया। इस देश में 850 साल तक आपकी हुकूमत रही। कितने दिन? 850 साल। 850 साल में एक आदमी, एक बादशाह ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने कुरान मजीद के अहकामात को हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया हो। हालांकि हमारे पास दोनों कैफियत, ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, कोई जरूरी नहीं था। हमारे पास ये भी दस्तूर मौजूद है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो और गैर रह रहे हो तो उनके लिए क्या कानून हो, मुसलमान हैं तो उनके लिए क्या कानून हो। लेकिन 850 साल आपको ग्रेस पीरियड दिया गया। 850 साल में भारत की कभी कैफियत ऐसी नहीं हो पाई। उलमा मारे गए, उलमा को कत्ल किया गया, कहते रहे, लेकिन जिनके हाथ में क़यादत आई एक आध को छोड़कर उन्होंने कोशिश की, नहीं कामयाब हुए। लेकिन 99% लोग वो लोग रहे कि जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया पब्लिक को खुश करने के चक्कर में। अब अल्लाह नाराज हो गया है, पब्लिक चाहे खुश हो चाहे ना, ये अल्लाह की नाराजगी की वजह 850 साल का ग्रेस पीरियड है। तो ये जो आयत अल्लाह ताला की आयतों का मजाक उड़ाया जाता है, ये आयत मजाक का उड़ाने का मतलब ये कि ईमान लाया जाए और फिर उस पर अमल ना किया जाए, नंबर 1। दूसरा मजाक ये होता है कि ये धड़ल्ले से कहा जाए तकरीरों में, हम जैसे लोग बोले कि अल्लाह की किताब को हम समझ नहीं सकते, ये जुमला, ये दूसरा बड़ा मजाक है। जब ये आदमी कहता है कि हम अल्लाह की किताब को समझ नहीं सकते हैं, सबसे पहले एक मरतबा अपना मुहासबा कर ले कि आपने इस किताब को समझने के लिए कितना टाइम लगाया है। आप MSc बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप PhD बन गए, आप सब कुछ हो गए, आप उसका भी टाइम लगाइए कि आपने 22 साल 18 साल पढ़ा है। 18 साल पढ़ने के बाद उस 18 साल में 18 महीने भी कभी इसके लिए लगाया गया है? भाई अगर किसी आदमी ने लगाया है तब तो उसको यह हक पहुंचता है कि नहीं साहब वेरी डिफिकल्ट, इसको एकदम नहीं समझा। एक दिन भी आपने नहीं लगाया है और फतवा क्या दे रहे हैं इसको समझा नहीं जा सकता है, ये मजाक नहीं है। कोशिश। दूसरी बात, जिस जबान में आप समझना चाहते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, मीडियम सब कुछ में अल्लाह ताला की किताब को ट्रांसलेट कर दिया और उसकी तशरीह फरमा दी। ये तो अल्लाह ताला उन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमारी जरूरत को समझा और समझने के बाद उन्होंने, अब उसके बावजूद बंदा कहता है मैं नहीं समझता हूं, तो कोई वजह नहीं है। और उससे बढ़कर के जो ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं, ये तो इलाका आपका बहुत ठीक है, ये इलाका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरला है, ये तो बहुत ठीक है, यूपी है, बिहार है, इन सब में तो जो ज्यादा मुसलमान हाईली क्वालिफाइड हैं उनका सबसे पहला काम है 99% का कि इस किताब से बेजार है एकदम। मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो अभी अल्लाह ताला का इस इलाके पे फजल है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दीन को समझता है कि दीनदारी भी एक चीज है। यूपी बिहार में तो पढ़ लिए अगर तो सबसे पहला काम उनका दीन पे बेदारी है। लिहाजा ये अल्लाह ताला की किताब के साथ दूसरा कि ईमान भी लाएंगे और ये भी कहते रहेंगे कि 1450 साल पहले जो किताब नाजिल हुई है, ये मुल्ला लोग, इन लोगों को तमीज नहीं, उसके बारे में कहते हैं कि आज ये इस दुनिया को रूल कर सकेगी। कुफरिया जुमला है। मैं आपको इसके पहले भी कई मरतबा ये बात बता चुका हूं कि इस्लाम में जिस कानून में वक्ती तौर पर चेंजिंग आती है, एक एक जुमला नोट कर लें, वक्त, सिचुएशन, माहौल, मौसम, इलाका, जिस कानून को मुतासिर करता है वो कानून इसमें बताया ही नहीं गया है। जो वो कानून बताया गया है कि जो परमानेंट हो, और जिसने कानून बनाया है उसके पास कयामत तक की फाइल खुली हुई है, उसके बाद उसने कानून बनाया है। कितने क्रॉस क्वेश्चन आए हैं, उन सब का जवाब देते हुए उसको सेट किया गया है। आज हम कितने भी जीनियस हो जाएं, सारी दुनिया के कानून बनते हैं, फिर वही लोग जो बनाते हैं उसी पार्लियामेंट में उसके खिलाफ क्या होता है, बिल पेश होता है कि साहब ये नहीं चलता। क्यों? इंसानी ताकत लिमिटेड है।
इंसानी ताकत सोच नहीं सकती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये बात आई कि साहब ज़कात नहीं देंगे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने क्या जुमला फरमाया, अयन कुफुद्दीन वाना हय्युन, कि दीन में नक्स होगा और अबू बकर जिंदा होगा? ऐसा नहीं होगा, अबू बकर की लाश होगी फिर दिन में नक्स आएगा। ये रब का कलाम है, ये रब की बात है। इसमें सोचना ये कि इसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए, ये मौलाना लोगों ने इसमें कर रखा है, कुफरिया जुमले हैं। ये अल्लाह का कलाम है बाबू, इसमें जहां भी चांसेस थे उन सब की कोई बात नहीं की गई है। अगर मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे कहना चाहूं, जो चीजें इसमें फर्ज की गई हैं, ऑब्लिगेटरी की गई हैं कि ये वाजिब हैं, वो कभी भी किसी मौसम, किसी शख्स, किसी इलाके, कोई सिचुएशन में कोई आदमी एक्सक्यूज नहीं पेश कर पाएगा कि ये कानून बदलना चाहिए। ऐसी बात ही कही नहीं गई है। मिसाल के तौर पर नमाज फर्ज है, नमाज में सजदा फर्ज है, नमाज फर्ज है, नमाज में सजदा फर्ज है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत हाई फाई दुनिया हो जाए और वो बोले साहब कि हम लोग तो सजदा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं घूमती है, हमारे पास जो है वो गुड़िया ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये याद रखें, ये अल्लाह का कलाम है और ये आपको और हमको अपने दिल में समा जाना चाहिए। ये जो हम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि इसमें कानून नहीं बदलता, उसका मतलब यही है कि इसमें जो चीजें फर्ज की गई हैं वो आपको नहीं, पूरी दुनिया को सामने रख करके फर्जियत की। या जिस चीजों को हराम करार दिया गया है, नहीं साहब अब तो ऐसा माहौल आ गया है कि बगैर बिना किए हाला हम चल ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। शराब पिए बगैर हम जिंदगी नहीं चला पाएंगे, कभी नहीं होगा, नोट कर ले। लिहाजा ये जो पढ़े लिखे बैठ करके अपने महफिलों में ये बातें करते हैं कि 1450 साल पुराना है, ये हर वक्त, इसीलिए आप देखें तो आपने हमने कुरान को छोड़ रखा है, वरना इसकी आयतें जब पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि अभी आज के लिए नाजिल हुई है। जब अरब पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं, तो जब पीछे समझने वाला रहता है इस अंदाज में पढ़ते हैं ना कि अभी अभी नाजिल हुई है भाई, ये अभी के अमल के लिए आई हुई है। लिहाजा ये अल्लाह के साथ ये तीसरा मजाक है कि ये जुमला कहना और फिर उस पर ये कि 1450 साल पहले एक चीज आई है, हम इसको समझ नहीं सकते। यहां तक कहते हैं लोग, इतनी ज्यादा जबानें लोगों की तेज हो गई हैं कि अगर कुरान मजीद समझ कर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये जुमला बोलते हैं, कुरान मजीद कह रहा है, अल्लाह कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास, इसमें हमने लोगों के लिए हिदायत रखी है। ज़बानें गूंग हो जाएं, ज़बानें सड़ जाएं ये जुमला कहते हुए कि अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। आप अंदाजा करें, अल्लाह एक बात कहे, बंदा एक बात कहे। अल्लाह बोल रहा है हुदल लिन्नास, इसमें हिदायत रखी है। उमर जैसा सख्त आदमी जिसको कोई चीज नहीं हिला सकी, कोई चीज नहीं हिला सकी, जिसके जो तय कर लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते के काटा है नौबिल्ला और इनको जब तक नहीं खत्म किया जाएगा तब तक मामला नहीं बनेगा। इतना सख्त तरीन शख्स है, किसने उनके दिल को हिला दिया? सुनते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ये बात बाकायदा तहरीक चलाई है। आप तारीख पढ़ लें, अल्लाह ने उनकी तहरीक का मिशन क्या था? ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, कि लोगों कुरान को सुनना नहीं, ये तहरीक थी। ये तहरीक थी कुरान को सुनना नहीं। क्यों? उनको मालूम था कि ये किताब अगर सुनी तो तुम्हारा दिल अगर पत्थर भी होगा ना, उसमें तो पानी फोड़ेगा। ये अल्लाह की किताब है। आज भी यही है। तो क्यों कुरान नहीं पढ़ना है? मैं हजारों मरतबा कहता हूं, पूरे भारत की जितनी मसाजिद है जो हमारे देवबंदियों के कब्जे में है, 1% मस्जिद में भी कुरान की तालीम नहीं होती है। कहां से दिल पिघलेंगे? कहां से पिघलेंगे दिल? ये अल्लाह ने इसके अंदर सिफत रखी है इस किताब में। अब बड़े बड़े दिग्गज किस्म के लोग, एक लबीद बहुत बड़ा शायर है, लोहा माना जाता था। जब कुरान मजीद जब ईमान ले आया तो साहबा उससे कहते हैं कि अब शेर नहीं कहते, शेर नहीं कहते, और उसके शेर का लोहा माना जाता था। खलीज में कहता बादल कुरान, अब कुरान के बाद भी शेर कह सकता हूं। जब कुरान उसने पढ़ा तो उसके हवास बाख्ता हो गए कि लिटरेचर का इतनी बड़ी चीज है ये कि अब इसके सामने शेर मैं कहूं। अपने शेर को समझता था कि कोई भी हैसियत नहीं है, पिछले मकतब है, चूजा है उसका शेर, और अल्लाह का कलाम खिलाफ है। तो ये कलाम है बाबू,
یہ اللہ کا کلام ہے. لہٰذا اس کے ساتھ اس قسم کے جو مذاق چھوڑے گا نہیں اللہ، یہ آپ کو بتا دیں. ہم گاڑیوں میں گھوم لیں، بڑے بڑے محلوں میں رہنے، بے عزتی کا جو معاملہ ہے کہ آپ کی عزت مل نہیں سکتی. نوٹ کر لیں، ذرا سے معاملہ کہیں خراب ہوتا ہے، آپ اپنے بنگلے میں رہتے ہوئے ایسے ڈرتے ہیں، ایسے دل دب 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 کرتا نہیں کرتا ہے. ایک جگہ چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں. بے عزتی اس کا نام ہے، بے عزتی اس کا نام ہے. ہم بنگلے میں ہیں، ڈر رہے ہیں. 50 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی لے کر کے چلتے ہیں کسی غیر مسلم کے علاقے میں، ایک بہت ہی ڈی گریڈ کے آدمی کے موٹر سائیکل سے یا سائیکل سے آپ کی گاڑی لڑ جاتی ہے، آپ کا ہمارا دل ایسے ہونے لگتا ہے کہ معلوم نہیں کس آپ 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کی حیثیت کیا اندر کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حبیب مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب یا تو تم کو عزت دے گی کتاب، یا تم کو ذلیل کرے گی کتاب. مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے پروردگار عالم عزت بخشے گا یا اس کتاب کے ذریعے تم کو ذلیل کرے گا. صحابہ نے پوچھا ایسا دونوں کیسے ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، جب اس کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہوں گے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا چاہے مولانا صاحب تقریر کر لیں، جتنے چاہے مدرسے کھول لیں، جتنے چاہے سیمینار کر لیں، عزت مل نہیں سکتی. عزت ملنے کا ایک راستہ ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں. یہ جملے بازیاں بند ہوں، ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اللہ کی کتاب کے بارے میں کہ ہمارا مسئلے کا حل اس کتاب میں اللہ نے. آپ کی ہماری سمجھ میں آوے تو بھی مسئلے کا حل ہے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مسئلے کا حل ہے. سمجھے نہیں؟ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہمارا سب مذاق ہو رہا ہے، یہ مذاق بند ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا. ہزوا کا لفظ استعمال کیا ہے، مذاق کا، کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہیں کریں. اس کے بعد دوران عدت نکاح ممنوع ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ اگر ایک آدمی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور عدت ہو گئی ہے. عدت کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہوا ہے یا شوہر کا انتقال ہوا ہے، دونوں شکل میں اس کو عدت گزارنی ہے. شوہر کا اگر انتقال ہوا ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے، اور اگر طلاق ہوا ہے تو پھر 3 مہینے عدت گزارنی. اس درمیان میں آپ نکاح نہیں کر سکتی. یہ سختی سے منع کیا گیا. آپ کو معلوم ہے عدت ہے. اچھے اچھے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہمارے علاقے میں 40 دن عدت مانتے ہیں، یعنی اللہ بولتا ہے کہ عدت 3 مہینہ ہے ہمارے علاقے، تو تمہارا علاقہ اللہ سے بڑا ہے نا. ارے کم سے کم یار جس کو اللہ مانتے ہو، جس کے سامنے پیشانی رکھ دیا کہ اللہ آپ سے بڑا نہیں، اس کو بڑا مان لے زندگی میں. ہر جگہ ہم ہی بڑے ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ من اتخذ، اور سے سنیے گا، من اتخذ ہواہ الہا، کہ جس نے اپنے دل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. میرا جو دل چاہے گا وہ میرا خدا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے عدت. کتنے آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہیں 40 دن کے بعد سمجھتے عدت ختم ہو گئی ہے. قرآن کا معاملہ ہے بھائی. کہ اب آپ کے ہمارے گھر کی جو ہے وہ کھیتی نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے آپ عمل کر دیں. لہذا آپ ایک ایک دیکھتے جائیں کہ ہر ایک میں گڑبڑی کر رکھی ہے. ایسا نہیں ہے بس صرف ہم نے ظاہری جو رسومات ہیں مذہب کی، نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے پر. بھائی جس اللہ کے رسول کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی خواہش ہے، اسی اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی بھی تمنا کی جائے. کیوں؟ وہ گائیڈڈ بائی اللہ ہے.